فاطمہ نازش جو کہ DW کی یہاں پہ کارسپونڈنٹ ہے اور تجربہ کار جرنلسٹ ہے، وہ اس دن یہاں پہ موجود تھی، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ فاطمہ، یہ بتائیے کہ اس دن کیا دیکھا، کیا ہو رہا تھا، کیا محسوس کیا؟ اس دن جو یہاں پر ہو رہا تھا وہ بہت ان یوزول تھا۔ ایز اے جرنلسٹ تقریباً 9 سال سے ہر طرح کا پروٹیسٹ کور کیا ہے، بہت برے حالات دیکھے ہیں۔ پشاور میں رہتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کی رپورٹنگ ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس دن چیزیں کافی ان یوزول تھیں اس دن، اور میں بالکل سامنے ہی فلائی اوور پہ ہی موجود تھی۔ اور جو مناظر ہم یہاں پر دیکھ رہے تھے، ریڈیو پاکستان کو جلتے ہوئے دیکھا، تو باہر کھڑے ہو کے میں جب شعلوں میں جلتا ہوا دیکھ رہی تھی اس عمارت کو، تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ شاید ہم دوبارہ یہاں کبھی واپس نہ جا سکیں۔ اور یہی افسوس تھا کہ کل تو شو کیا، کل تو سب کچھ ٹھیک تھا، اور آج یہ عمارت جل رہی ہے۔ پھر اندر جب ہم گئے تو جب ہم گئے تو اس وقت تک آگ بجھی نہیں ہوئی تھی، اوپر کی بالائی جو منزل ہے۔ لیکن PTI کی لیڈرشپ اس معاملے سے اپنے آپ کو تعلق کر رہی ہے، تو آپ نے کیا دیکھا جی کہ PTI کے لوگ تھے، یا آپ نے لفظ استعمال کیا شرپسند کا، یا کہ کوئی ایرے غیرے تھے؟ نہیں، ایرے غیرے بالکل نہیں تھے، اور ان کے ہاتھوں میں PTI کے جھنڈے تھے، سلوگنز تھے، وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور ان کا ایک ہی کہنا تھا کہ یہ کوئی جہاد ہے جس پر وہ نکلے ہوئے ہیں۔ اچھا، جنگ کو جنگ ہی، اس میں تو سب کچھ جائز ہے، تو ہم تو جہاد پر نکلے تھے، ہمارے لیڈر کا اشارہ تھا۔ وہاں پر جب ہمیں لوگ نظر آئے اور ان سے جب ہم نے پوچھا انٹرویو کے دوران کہ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیا آپ کی مرکزی قیادت کی طرف سے اشارہ دیا گیا، تو آن ریکارڈ یہ میرے پاس موجود ہے کہ اس بندے نے کہا کہ ہماری قیادت ہمارے ساتھ رابطے میں ہے، اور وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ لوگوں کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے۔ سید شہزاد بادشاہ جو کہ ہمارے ایک نامور TV آرٹسٹ ہیں، سید سردار بادشاہ ان کے بھائی بھی ہیں، رائٹر ہیں، پروڈیوسر ہیں، اور ریڈیو پاکستان پشاور سینٹر کی ایک لمبے عرصے سے خدمت کر رہے ہیں، پوئٹ بھی ہیں۔ ان کے تاثرات جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی شاہ صاحب۔ روز میں نہیں تھا، نیکسٹ ڈے میرا پروگرام تھا، جب پروگرام کے لیے آئے تو سلیم صاحب یقین کیجئے، جب میں گیٹ میں انٹر ہوا، گاڑی سے اترا بھی نہیں تھا، جب بلڈنگ کو دیکھا اور پھر اندر آیا تو بالکل میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رونے لگا کہ ایسا خوبصورت ایک قومی ادارہ ہے اور اس کی یہ حالت ہو گئی۔ یہ کچھ ادارے ایسے ہیں جو قومی ادارے ہیں، اور پھر ریڈیو پاکستان پشاور، پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن پشاور، یہ تو ایسا ادارہ ہے کہ اس میں یہ براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں اس کا ایک الگ پہچان ہے۔ پری پارٹیشن سے پہلے یہ اسٹیشن جو ہے نا ہمارے سے وجود میں آیا تھا، پاکستان کا جو قیام پاکستان کا اعلان بھی یہاں سے ہوا تھا، خوشخبری بھی یہاں سنائی گئی تھی۔ ایسا ادارہ، اس کی جو حالت ہو گئی۔ اچھا، یہ جو پاکستان قائم ہوا تو وہ جو مشہور اعلان ہے قیام پاکستان کا، اس وقت لاہور اسٹیشن اور اتنی تو اس کی خوشخبری یہاں سے سنائی گئی تھی۔ بالکل جی، یہاں سے کہ ریڈیو پاکستان پشاور ہے، یہ ریڈیو پاکستان پشاور ہے۔ رفعت اللہ صاحب یہاں پہ انجینئرنگ کے مینیجر ہیں، اور بچوں کو بچاتے ہوئے انہوں نے اپنے ہاتھ اس دن جلا دیے تھے، تو شکر ہے ان کی زندگی بچ گئی، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا اس دن؟ سر، جب 9 تاریخ کو یہاں پہ جو چاغی کو آگ لگا دی اس نے، تو اس سے ہم نے جو ہے نا سب سے پہلے اپنی جو انجینئرنگ سیکشن جو بچی ہے، ہم نے اپنے حکمت عملی تیار کی۔ جو ہمارے انجینئرنگ ڈپٹی کنٹرولر صاحب ہے ریاض احمد صاحب، ان کی نگرانی میں ہم نے اس طرح کیا کہ جو جتنے بھی گرلز تھے ہم نے لاک کر دیے، اور سارا جو لائٹس وغیرہ تھے ہم نے وہ بند کر دیے۔ تو جب 10 تاریخ ہوئی تو 10 تاریخ کو یہ افراد جو ہے نا پھر مشتعل ہو کے یہاں پہ آ گئے، انہوں نے جو ہے نا یہاں پہ گیٹ توڑا، اندر آ گئے، تو سب سے پہلے اٹیک انہوں نے ہمارے ایڈیٹوریم پہ کر دیا، وہاں پہ آگ لگی۔ آگ لگا کے جب ہم نے اس کو جو ہے نا بھگا دیا یہاں سے، تو آگ تو لگی تھی، تو ہم آگ بجھا رہے تھے، تو ہمارے ساتھ جو ہمارے ریڈیو پاکستان کے امپلائیز تھے وہ سارے لگے تھے، اس میں بھی تھا، ہم آگ بجھا رہے تھے، میری ہاتھ بھی اس میں جل گئی۔ تو بہرحال اس کے بعد جب وہاں سے چلے گئے، پھر وہ دوبارہ تقریباً 3:30 بجے کے قریب جو ہے نا 3 ساڑھے 3 بجے تھے، وہ پھر دوبارہ مشتعل ہو کے بہت بڑی تعداد میں اندر آ گئے، تو انہوں نے سب سے پہلے اٹیک جو ہے نا ہماری مین بلڈنگ پہ کر دی۔ تو پھر وہاں پہ یہ گاڑیاں بھی انہوں نے جلا دی یہاں پہ، پھر ہم بھاگ دوڑ کر رہے تھے، وہ بندے جو تھے وہ اوپر جو ہے نا چھت پہ چڑھے، انہوں نے یہاں پہ لوٹ مار کرنا شروع کر دی، کمپیوٹر بھی لے گئے، جو
सामान था जो कमरों में वो भी उठा के ले गए। तो उस दौरान हमारे साथ जो है ना कुछ बंदे थे, उसमें हमारे साथ नसीरुल्लाह साहब थे जो आपने उससे के साथ बात की, मैं भी था, एक हमारा सैफुल्लाह जान SBE था, एक एमल जान जो था वो नायब कासद था। हमारे ऊपर चौथे फ्लोर पे जो है ना हमारा एक बहुत कीमती चीज़ें थी, ट्रांसमीटर वगैरह, वहाँ पे जो है ना नस्ब थी करोड़ों मालियत की। तो हमें फ़िक्र थी, चूँकि मेरा ताल्लुक़ इंजीनियरिंग से है, तो मुझे बहुत फ़िक्र थी कि कहीं ट्रांसमिशन जो है ना ये हमारा बंद ना हो जाए। तो सबसे पहले मैंने दौड़ लगा दी, SBE भी मेरे सैफुल्लाह जान भी थे, तो हम ऊपर फ्लोर पे चले गए। तो वहाँ पे जो है ना हमारे ट्रांसमीटर रूम जो था, हमको बचाने के लिए जो है ना हर एक की मिन्नत समाजत की कि यार आपने लूट मार तो कर दिया, लेकिन अब तो कुछ बचा नहीं, आप लोग चले जाए। तो वो नीचे चले गए, लेकिन हमें पता नहीं था कि नीचे से आग लगी है। तो जब देखा तो वह धुआं जो है ना नीचे से आ रहा था, तो हम जो है ना परेशान हो गए उस दौरान। तो हम दौड़ के, नसीरुल्लाह भी मेरे साथ था, सैफुल्लाह जान भी थे, अमल जान भी था, अब्दुल्ला जो था जो उसके पाँव जो है टूट गए, वो हमें पता नहीं था उसका, वो जो है ना उसने छलांग लगाई थी। तो हम 4 बंदे जो है ना ऊपर 5वें फ्लोर तक पहुँचे। तो वहाँ पे देखा यहाँ से शोले जो है ना भड़क रहे थे, धुआं भी बहुत तेज़ था। तो हमने कलमा शहादत पढ़ी, तो हमने सोचा कि बस ये वैसे मरना तो वैसे ही मरना है। तो हमने इधर इस साइड पे देख रहे थे, उस साइड पे रास्ता कोई नहीं था। फिर हमने हिम्मत नहीं हारी, वहाँ से जो है ना हमने जो है ना दोस्तों के साथ मशवरा किया कि यार सीढ़ियों में नीचे जाते हैं, जहाँ तक जाते हैं चले जाएंगे, फिर वहाँ से छलांग लगा देंगे। लेकिन अल्लाह ने जो है ना हमें ऐसा रास्ता दे दिया बचाने के लिए कि कोई किसी के फ़िक्र गुमान में भी नहीं था। हमने जो है ना यहाँ पे एक बिजली का केबल जो है ना वो बांधा हुआ था 3रे फ्लोर में। अच्छा। तो हमने देखा उस साइड पे, हम शीशे की तरफ आ गए, तो वहाँ पे जो है ना 3-4 बच्चे भी थे, उम्र तकरीबन 9 साल 10 साल इस तरह कुछ करीब थी। तो वो भी रो रहे थे। तो मुझे तो बहुत अफसोस हुआ, मैंने कहा ये बच्चे, इसमें तो अक्ल नहीं है, ये आए हैं इस लूट मार के लिए। तो मैंने उस दोस्तों को कहा इसको पहले इंसानी हमदर्दी के खातिर इसको पहले उतारते हैं। वो हमलावरों में फंस गए थे, वो रो रहे थे बहुत। हाँ। तो हमने पहले उस तार की उससे जो है ना हमने उसको जो है ना नीचे, आपने कहा कि अपने आप को बाद में बचाने, दुश्मन के बच्चों को पहले जी, बस वो वैसे इंसानियत के नाते हमने ये किया है। तो फिर उसके बाद जो है ना नसीरुल्लाह साहब पहले उनको उतार दिया, बिल्कुल उसको उतार दिया। फिर उसके बाद जो है ना नसीरुल्लाह साहब जो है ना उस तार पे आ गए। तो चूँकि वो पहला वो था, उसकी भारी भी थी, वज़न ज़्यादा थी, तो वो नीचे गिरा, उसे एक फ्लोर क्रॉस करके नीचे गिरा। तो उसके हाथ भी जो है ना वो ज़ख्मी हो गए। फिर जो है ना साथ साथ जो है ना मैं भी उतरा और मेरे दो दोस्त थे वो भी उतर गए। अल्लाह ने हम पे बहुत फजल की के जानी नुकसान को। सीनियर प्रोड्यूसर इकरामुल्लाह मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मैंने सुना है कि आपके कुछ अवार्ड्स यहाँ पे पड़े थे, वो भी जल गए हैं। ऐसा है कि सानहा 9 और 10 मई इसने रेडियो पाकिस्तान की मुलाजमीन के साथ पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में जो सीने में दिल रखने वाले लोग हैं उनको रुला दिया है। क्योंकि रेडियो पाकिस्तान, जैसा आप सबको मालूम है कि हमेशा इन्होंने वक़ूलुल लिन्नास से हुस्ना की बात की है, हमेशा लोगों से मीठी बात करने की कोशिश की है और मीठी बात सिखाने की कोशिश की है। दूसरा, सानहा 9 और 10 मई के मौके पर भी रेडियो पाकिस्तान के यहाँ के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने हमलावरों को, दहशतगर्दों को मीठी ज़ुबान में समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे एक गोली भी इधर से नहीं चली है उन पे, तो बड़ा सख्त हम बड़े टार्चर हुए हैं, बहुत नफसियाती असरात हमारी मुलाजमीन पे हुए हैं। हमारा तो बिल्कुल दिल ही नहीं चाहता है कि बाकी भी हम काम करें, दिल ही नहीं चाहता है कि मतलब अगर मैं एक 17 साल की मेरी यहाँ पे मुलाजमत हुई है, हमने प्रोडक्शन की है, बहुत सारा मवाद हमने एक वो किया था, तख्लीक किया है, तो वो अगर चंद लम्हों में खाकस्तर हो जाता है तो फिर बंदा वो हौसला हार ही जाता है। लेकिन फिर भी हम काम कर रहे हैं, शुक्र है हमारे प्रोड्यूसर्स भी लगे हैं। जैसे कि आपने अवार्ड्स की बात की, अवार्ड्स मेरे पास 2019-2020 के आगाही अवार्ड्स थे, वाट ऑफ स्टीवर्डशिप में मुझे मिले थे। 4 साल लगातार मैंने सूबाई मुकाबला नात ख़्वानी किया था, उसके मेरे पास अवार्ड्स मौजूद थे। और एक इंटरनेशनल अवार्ड था जो चाइना से मुझे भिजवा दिया गया था एक सेमिनार में, तो वो अवार्ड जो थे वो बदकिस्मती से मैं नहीं बचा पाया उनको। जी तुफैल साहब, आप उस दिन यहाँ पे थे या नहीं थे, और आपकी क्या तासुरात है, आपने क्या देखा, महसूस किया? साफ़ी साहब, इस तरह के 10 मई को जब ये वाक़या हुआ
तो मैं यहाँ मौजूद था। इन लोगों ने पहले हाल में आग लगाई जो हमारे ऑडिटोरियम है, तो हम इनके पास गए, कुछ लोग यहाँ से लेके कि जी आप खुदा का रहम के रहम पे पाक लेकर गए कि जी इसको क्यों जलाते हैं आप, ये तो कौमी विरसा है। तो उनमें से कुछ लोग चले गए, बीच में फिर बाद में जो रेला आया तो वो किसी को नहीं मान रहा था। आप यकीन करें कि साफ़ी साहब जो इन्होंने फिर ये मेन बिल्डिंग को आग लगाई, तो इन्होंने बिल्डिंग को आग नहीं लगाई, इन्होंने कौमी विरसे को आग लगाई। एक तरफ आग जल रही थी, दूसरी तरफ हमारा दिल जल रहा था। और उसके बावजूद भी हमने ये तबाही के बाद जो तबाही हुई 10 मई को, उसके बावजूद भी हमने हमारी ट्रांसमिशन जो है वो चार ट्रांसमीटर है वो उसको हमने बहाल किया, जिसमें सौतुल कुरान है चैनल है, जिसमें हमारा मीडियम वेव चैनल है, जिसमें हमारा FM चैनल है, जिसमें हमारा करंट अफेयर चैनल है। वो 24 घंटों में हमने उसको उसकी ट्रांसमिशन को ऑन किया है और उसको हमने लोगों के लिए जो कि वो लोग जो ये चाहते थे कि रेडियो इस हवाले से तो सारी कौम आप लोगों के हौसले और वो बंद करना चाह रहे थे, उसकी आवाज़ जो कौम की आवाज़ थी हमने उनको 24 घंटे बहाल कर दिया। बहुत शुक्रिया जी।